30-day JEE Main Mathematics exam evening session explain చేస్తున్నానమ్మా. So first problem, modulus of b bar is equal to modulus of b bar cross a bar is equal to 2. Then modulus of b bar cross a bar minus b bar whole square is first option 0, 8, 1, 10. So modulus of b bar equal to 2, modulus of b bar cross a bar is equal to, so then modulus of b bar cross a bar minus b bar whole square value. So modulus of b bar cross a bar minus b bar whole square is equal, formula modulus of b bar cross a bar whole square plus modulus of b bar whole square minus 2 into b bar cross a bar dot b bar, b bar cross a bar dot b bar. This is called box b bar a bar b bar, that is equal to 0. So modulus of b bar cross a bar whole square equal to 4 plus modulus of b bar square equal to 4, this is equal 0. So value of modulus of b bar cross a bar minus b bar whole square is equal 8. So that is option 2 is correct. So probability మీద Bayes theorem మీద క్వశ్చన్ ఇచ్చాడు ఇక్కడ. సో చాలా సింపుల్ క్వశ్చన్. బ్యాగ్ A contains 7 white balls and 3 red balls. Bag B contains 3 white balls and 2 red balls. A ball is chosen randomly and found to be red, then find the probability that it is taken from bag A. 7 by 20, half, 3 by 7, 1 by 5. Bayes theorem is a question. Bag A contain 7 white balls. Bag A contain 7 white balls and 3 red balls. Bag B contains 3 white balls and 2 red balls. A ball is chosen randomly and found to be red, then find the probability that it is taken from bag A. So
ఇక్కడ మనం so this is bag A, this is bag B. So 7 white balls, 3 red balls, 3 red balls. Bag B, 3 white balls, 2 red balls, 2 red balls. So probability of getting first bag P of A is equal P of B is equal 1 by 2. Probability of selecting first bag is equal 1 by 2. Probability of selecting second bag is 1 by 2. P of A is equal P of B is equal 1 by 2. Right. Next. Now probability of ఫస్ట్ బ్యాగ్ సెలెక్ట్ చేసి దాంట్లో నుండి రెడ్ బాల్ వచ్చే ఈవెంట్ యొక్క ప్రాబిలిటీ, ఫస్ట్ బ్యాగ్ సెలెక్ట్ చేసుకొని రెడ్ బాల్ వచ్చే ఈవెంట్ యొక్క ప్రాబిలిటీ 3/10. సెకండ్ బ్యాగ్ సెలెక్ట్ చేసుకొని దాంట్లో నుండి రెడ్ బాల్ వచ్చే ఈవెంట్ యొక్క ప్రాబిలిటీ, సో దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ 2/5. దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ 2/5. రైట్. ఇప్పుడు వచ్చిన బాల్ రెడ్ బాల్ అయితే అది ఫస్ట్ బ్యాగ్ నుండి వచ్చే ప్రాబిలిటీ ఎంత అన్నాడు. సో బేస్ థీరం ప్రకారం P of A ఇంటూ P of R by A by P of A ఇంటూ P of R by A plus P of B ఇంటూ P of R by B. So that is equal 1 by 2 into P of A is equal 1 by 2, R by A is equal 3/10 by 1 by 2 into 3/10 plus 1 by 2 into 2/5. 2/5. So 1 by 2 cancel this, 3/10 by 3/10 plus 4/10. So that is equal 3/7. So answer is third option 3/7. Option 3, third option. Complex numbers మీద z to the power of 1985 plus z power 100 plus 1 equal to 0 and z cube plus 2z square plus 2z plus 1 equal to 0. Then number of common roots of equation is first option 3, second option 2, third option 3, fourth option 4. Now z power 1985 plus z power 100 plus 1 is equal 0 and z cube plus 2z square plus 2z plus 1 is equal 0. ఈ 2 ఈక్వేషన్స్ని సాటిస్ఫై చేసేటటువంటి సొల్యూషన్, కామన్ సొల్యూషన్ కావాలి ఇక్కడ. సో ఇక్కడ చాలా ఈజీగా ఈ క్వశ్చన్ చెప్పచ్చు ఆన్సర్. ఒమేగా స్క్వేర్ వాల్యూ సబ్స్టిట్యూట్ చేసేస్తే ఈ 2 ఈక్వేషన్స్ని కామన్గా సాటిస్ఫై చేస్తాయి. సో మీరు సబ్స్టిట్యూట్ చేసి చూడండి ఇక్కడ. సో ఒమేగా అండ్ ఒమేగా స్క్వేర్ ఆర్ కామన్ రూట్స్. సో therefore number of common roots is equal to 2. So option 2 is correct. ఒమేగా స్క్వేర్ని సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. సో ఒమేగా క్యూబ్ ఈక్వల్ టు 1,
1 ప్లస్ ఒమేగా స్క్వేర్ ఈక్వల్ టు 0. ఈ వాల్యూస్ని యూజ్ చేసుకొని సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే 0 వచ్చేస్తుంది. కాబట్టి ఒమేగా స్క్వేర్ ఆర్ కామన్. సో మ్యాట్రిసెస్లో ఇచ్చిన క్వశ్చన్ A ఈజ్ ఈక్వల్ x 0 0 0 y 0 0 0 z matrices. So here x by sin theta is equal to y by sin theta plus 2 pi by 3 z by sin theta plus 4 pi by 3. Then statement 1 is equal 0. Statement 2 adjoint A value. So options, first option statement 1 and 2 are true. 2. Second one, state 1 is true. 1 is true. 2 is true. None of this. None of this. So ఇక్కడ 2 స్టేట్మెంట్స్ ఇచ్చాడు ఇక్కడ. సో ఫస్ట్ వన్ చూద్దాం. ఏ వాల్యూ తీసుకున్నాడు. సో ఏ వాల్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ ఇక్కడ ఏం తీసుకున్నాడు, ఇక్కడ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 0 0 y 0 0 0 z. So now here x by sin theta is equal y by sin of theta plus 2 pi by 3 is equal z by sin of theta plus 4 pi by 3 is equal k అనుకోండి. అప్పుడు x ఈక్వల్ టు k ఇంటూ సైన్ థీటా, y ఈజ్ ఈక్వల్ k ఇంటూ సైన్ ఆఫ్ థీటా ప్లస్ 2 pi by 3. సో z ఈజ్ ఈక్వల్ సైన్ ఆఫ్ థీటా ప్లస్ 4 pi by 3 అవుతుంది. 4 pi by 3 అవుతుంది. సో ఇక్కడ ఇప్పుడు థీటా ఈజ్ ఈక్వల్ 0 తీసుకోండి, ఈజీగా వచ్చేస్తుంది. 0 తీసుకుంటే అప్పుడు x ఈక్వల్ టు 0, y ఈక్వల్ టు సైన్ ఆఫ్ 2 pi by 3 120 అంటే √3 k by 2, z ఈజ్ ఈక్వల్ 0 పెట్టేస్తే మనకు k ఇంటూ సైన్ ఆఫ్ థీటా ప్లస్ 4 pi by 3. సో మైనస్ √3 k by 2 అవుతుంది. సో ఇక్కడ మనకు కావాల్సింది ఏంటి, TR of A is equals sum of principal diagonal elements x plus y plus z is equal ఏమవుతుంది 0 plus √3 k by 2 minus √3 k by 2 equal to 0. So first option is correct. So statement 1 is true. Statement 1 is true. Next second one చూద్దాం. సెకండ్ వన్ ఎంత ఇచ్చాడు మనకి ఇక్కడ, adjoint of adjoint A అన్నాడు. సో ఇక్కడ మనం చూద్దాం. రైట్. సో A ఈజ్ ఈక్వల్ x 0 0 0 y 0 0 0 z A వాల్యూ. సో adjoint A ఈజ్ ఈక్వల్ adjoint A is equal ఫస్ట్ ఇక్కడ మనకు మైనర్స్ కనుక్కొని తర్వాత కోఫ్యాక్టర్స్ కనుక్కొని ట్రాన్స్పోజ్ చేయాలి. సో ఈ వాల్యూ ఎంత అవుతుంది మనకు ఇక్కడ, మైనర్స్ yz అవుతుంది. నెక్స్ట్ 0
0 0 ఇక్కడ y వాల్యూ తీసుకుంటే ఎంత వస్తుంది మనకు xz 0 0 0 xy. సో ఇవి మనకు ప్లస్ మైనస్ ప్లస్ సేమ్ ఉంటాయి, ట్రాన్స్పోజ్ చేసిన సేమ్ వస్తుంది కాబట్టి adjoint ఆఫ్ A ఈజ్ ఈక్వల్ ఈ వాల్యూ. మళ్ళీ adjoint ఆఫ్ ఏమడిగాడు ఇక్కడ మనకు adjoint ఆఫ్ adjoint A. సో ఈజ్ ఈక్వల్ మళ్ళీ ఇక్కడ సో yz అంటే ఏంటి x స్క్వేర్ yz 0 0 0 నెక్స్ట్ ఈ వాల్యూ తీసుకుంటే x y స్క్వేర్ z 0 0 0 నెక్స్ట్ ఇక్కడ తీసుకుంటే సో x z స్క్వేర్ y x z స్క్వేర్ y. సో ఇక్కడ ఏమన్నాడు సమ్ ఆఫ్ దీస్ వాల్యూస్. సో దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ adjoint A is equal so x square yz sum of the principal diagonal x y square z x y z square. Now taking common x y z that is equal x plus y plus z, x plus y plus z is equal x plus y plus z. So that is equal 0. So statement 2 is also 0 because x plus y plus z is equal 0. So 0 into anything is equal 0. So statement 2 is also true. So statement 2 is true. Options ఏం వస్తాయి మనకు statement 1 and 2 are true. Statement 1 and 2 are true. If 3 sin of A plus B is equal 4 sin of A minus B and if tan A is equal K into tan B. So if tan A is equal K into tan B, then value of K is then value of K is so sin of A plus B by sin of A plus B by sin of A minus B is equal 4 by 3. So using component dividend sin of A plus B plus sin of A minus B by sin of A plus B minus sin of A minus B is equal 4 plus 3 by 4 minus 3. Sin of A plus B plus sin of A minus B is equal 2 sin A cos B. Sin of A plus B minus sin of A minus B is equal 2 cos A sin B 7 by 1. So that is equal tan A by tan B is equal to tan A by tan B is equal to 7. So this is equal to 7. So relations మీద ఇచ్చినటువంటి క్వశ్చన్ చాలా ఈజీ క్వశ్చన్, ఫార్ములా బేస్డ్ క్వశ్చన్. A set R is equal to 1 2 3 4 is given, then
find the number of symmetric relation which are not reflexive relation. So R is equal to given set 1, 2, 3, 4. R equal to given set 1, 2, 3. Number of elements is equal to n is equal to 4. So find the number of symmetric relations which are not reflexive. So సిమెట్రిక్ రిలేషన్స్ అయి ఉండాలి, అవి రిఫ్లెక్సివ్ కాకుండా ఉండాలి. సో దానికి నెంబర్ ఆఫ్ రిలేషన్స్ రాసుకోండి. నెంబర్ ఆఫ్ రిలేషన్స్ అడిగింది ఏంటి వాడు? నెంబర్ ఆఫ్ రిలేషన్స్ విచ్ ఆర్ సిమెట్రిక్ బట్ నాట్ ఏమడిగాడు? బట్ నాట్ రిఫ్లెక్సివ్. 2 పవర్ n into n plus 1 by 2 minus 2 power n square minus n by 2. ఇది ఫార్ములా. ఇక్కడ n ఈక్వల్ టు 4 సబ్స్టిట్యూట్ చేసేసేయండి, ఫార్ములా బేస్డ్ క్వశ్చన్. సో దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ 2 power 4 into 5 by 2 minus 2 into 16 minus 4 by 2. సింప్లిఫై చేయండి. 2 power 10 minus 2 power here 6. 2 power 10 minus 2 power 6 వాల్యూ సింప్లిఫై చేసి ఆన్సర్ రాసేసేయండి. సో వెక్టార్స్ మీద ఇచ్చినటువంటి ప్రాబ్లం, ఇఫ్ ఏ బార్ ఇజ్ ఈక్వల్ ఐ బార్ ఆల్ఫా జే బార్ జే క్యాప్ ప్లస్ బీటా కే క్యాప్. నెక్స్ట్ మాడ్యులస్ ఆఫ్ బీ బార్ ఇజ్ ఈక్వల్ బీ బార్ హోల్ స్క్వేర్ ఇజ్ ఈక్వల్ 6 and angle between A bar and B bar is pi by 4 if A bar dot B bar is equal to 3, then alpha square plus beta square into A bar cross B bar whole square is. ఇది వాల్యూ అడిగాడు మనకు. సో ఏ బార్ ఇచ్చాడు ఇక్కడ, మాడ్యులస్ ఆఫ్ బీ బార్ స్క్వేర్ ఇచ్చాడు, అండ్ యాంగిల్ బిట్వీన్ ఏ బార్ అండ్ బీ బార్ ఇచ్చాడు ఇక్కడ. సో ఏ బార్ డాట్ బీ బార్ కూడా ఇచ్చాడు. దెన్ ఈ వాల్యూ కనుక్కోమన్నాడు ఇక్కడ. సో ఇప్పుడు ఏ బార్ డాట్ బీ బార్ తీసుకుందాం. ఏ బార్ డాట్ బీ బార్ ఈక్వల్ టు, సో ఏ బార్ డాట్ బీ బార్ అంటే ఇక్కడ మనకు మాడ్యులస్ ఆఫ్ ఏ బార్ మాడ్యులస్ ఆఫ్ బీ బార్ ఇంటూ కాస్ థీటా సో మాడ్యులస్ ఆఫ్ ఏ బార్ ఈజ్ ఈక్వల్ వాల్యూ ఎంత మనకి ఇక్కడ? ఏ బార్ డాట్ బీ బార్ 3 అని ఇచ్చాడు కాబట్టి 3 ఈజ్ ఈక్వల్ మాడ్యులస్ ఆఫ్ ఏ బార్ ఈజ్ ఈక్వల్ రూట్ ఆఫ్ 1 ప్లస్ ఆల్ఫా స్క్వేర్ ప్లస్ బీటా స్క్వేర్. మాడ్యులస్ ఆఫ్ బీ బార్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు రూట్ 6 ఇంటూ కాస్ పై బై 4 మీన్స్ 1 by root 2. సో 3 ఈజ్ ఈక్వల్
root of 1 plus alpha square plus beta square into root 3 into root 2 into 1 by root 2. These two cancel. So here 9 is equal to 1 plus alpha square beta square into 3. 1 plus alpha square beta square equal to 3. Alpha square plus beta square equal to 2. ఆల్ఫా బీటా మధ్య యాంగిల్ ఇచ్చాడు. సో ఇక్కడ మనకు మాడ్యులస్ ఆఫ్ ఏ బార్ స్క్వేర్ వాల్యూ, ఇక్కడ మాడ్యులస్ ఆఫ్ ఏ బార్ స్క్వేర్ ఇజ్ ఈక్వల్ మాడ్యులస్ ఆఫ్ ఏ బార్ ఇజ్ ఈక్వల్ రూట్ ఆఫ్ 1 ప్లస్ ఆల్ఫా స్క్వేర్ బీటా స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ 1 ప్లస్ 2 ఇజ్ ఈక్వల్ టు రూట్ 3. సో మాడ్యులస్ ఆఫ్ ఏ బార్. ఇప్పుడు మనం కనుక్కోవాల్సింది ఏంటి, ఇక్కడ ఏ బార్ క్రాస్ బి బార్ కనుక్కోవాలి. ఏ బార్ క్రాస్ బి బార్, ఏ బార్ క్రాస్ బి బార్ ఇజ్ ఈక్వల్, ఏ బార్ క్రాస్ బి బార్ ఇజ్ ఈక్వల్ మాడ్యులస్ ఆఫ్ ఏ బార్ మాడ్యులస్ ఆఫ్ బి బార్ సైన్ ఆఫ్ యాంగిల్ బిట్వీన్ ఏ బార్ కామా బి బార్, దట్ ఈస్ ఈక్వల్ పై బై 4. సో మాడ్యులస్ ఆఫ్ ఏ బార్ ఇజ్ ఈక్వల్ రూట్ 3, మాడ్యులస్ ఆఫ్ బి బార్ ఇజ్ ఈక్వల్ టు రూట్ 6 1 by root 2, that is equal root 3 into root 2, that is equal to 3. A bar cross B bar, A bar cross B bar ఇచ్చేసాడు ఇక్కడ మనకు, that is equal to 3. So modulus of A bar cross B bar whole square equal to 9. Now alpha square plus beta square into modulus of A bar cross B bar is equal alpha square plus beta square equal to 2 into 9, that is equal ఆన్సర్ 18. సో ఇక్కడ న్యూమరికల్ క్వశ్చన్ కాబట్టి ఇక్కడ ఆన్సర్ 18 అవుతుంది. ఇచ్చిన ప్రాబ్లం, ఇఫ్ Sn is equal 3 plus 7 plus 11 plus up to n terms, and 40 is less than 6 by n into n plus 1 into sigma k equal to 1 to n Sk less than 45, then n is first option 9, second option 10, third option 11, fourth option 12. The Sn values చూద్దాం. ఇక్కడ Sn is equal, here వాల్యూ ఎంత అవుతుంది మనకి, ఇక్కడ 3 plus 7 plus 11 అన్నాడు. దీని ఏపీలో ఉంది, ఏపీలో ఉంటే ఫార్ములా ఏంటి, ఏ ప్లస్ ఎన్ మైనస్ 1. సో ఎన్ మైనస్ 1 ఇంటూ డి, కామన్ డిఫరెన్స్ ఎంత ఇక్కడ 4 అవుతుంది, దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ 3 ప్లస్ 4n మైనస్ 4, దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ 4n మైనస్ 1. సో ఇక్కడ ఎస్ఎన్ అండి, ఎస్ఎన్ అంటే ఏంటి మనకు, ఇది ఏంటిది వాల్యూ, ఇది టీఎన్ వాల్యూ, టీఎన్ వాల్యూ వచ్చేసింది మనకు 4n minus 1. So Sn is equal to sigma Tn. So sigma 4n minus 1, that is equal 4 into sigma n minus sigma 1. 4 into n plus 1 by 2 minus n. So 2 times 2n square plus 2n minus n, that is equal 2n square plus n. So n into 2n plus 1, that is equal Sn. So Sn is equal to మనకు ఎంత వచ్చింది, Sn equal to n into 2n plus 1. This is Sn value. ఇప్పుడు మనం Sk వాల్యూ కనుక్కోవాలి. Sk వాల్యూ, ఏ వాల్యూ కనుక్కోవాలి మనం, ఇక్కడ Sn వాల్యూ వచ్చేసింది n into 2n plus 1 వాల్యూ. మనం కనుక్కోవాల్సింది ఏంటి, 6 into సిగ్మా Sk కనుక్కోవాలి. సో సిగ్మా
ఓకే, సిగ్మా ఎస్కే వాల్యూ కనుక్కోవాలి. సిగ్మా ఎస్కే, కే వాల్యూ ఎక్కడ నుండి తీసుకోమన్నాడు? 1 నుండి ఎక్కడ వరకు? n వరకు. సిగ్మా ఎస్కే వాల్యూ కనుక్కోమన్నాడు ఇక్కడ. సో ఇక్కడ సిగ్మా ఎస్కే అంటే ఏమవుతుంది? కే ఇంటూ 2k ప్లస్ 1, కే వాల్యూ 1 to n వరకు తీసుకోవాలి. సో దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ 2 సిగ్మా కే స్క్వేర్, కే ఈక్వల్ టు 1 to n ప్లస్ సిగ్మా కే, కే ఈక్వల్ టు 1 to n, 2 ఇంటూ n ఇంటూ n ప్లస్ 1 ఇంటూ 2n ప్లస్ 1 బై 6 కే స్క్వేర్ ఈక్వల్ టు హియర్ n ఇంటూ n ప్లస్ 1 బై 2. ఈ వాల్యూ ఇక్కడ వచ్చేసింది మనకి ఇక్కడ. సో దీంట్లో మనం ఏం కామన్ తీసుకోవచ్చు? n ఇంటూ n ప్లస్ 1 బై 2 కామన్ తీసుకుంటే 2 ఇంటూ 2n ప్లస్ 1 బై 3 ప్లస్ 1 ఈ వాల్యూ వచ్చేస్తుంది. n ఇంటూ n ప్లస్ 1 బై 2 వాల్యూ మనం తీసేసుకున్నాం. ఇక్కడ వాల్యూ వచ్చిన వాల్యూ ఇది. సో ఇప్పుడు మనం చేయాల్సింది ఏంటంటే ఇక్కడ n బై 2 అన్నాడు కాబట్టి ఈ వాల్యూ తీసుకున్నాం. 2/3 వచ్చేసింది ఇక్కడ. 2n ప్లస్ 1 2/3. ఆర్ ఇక్కడ వరకు ఉంచేసినా పర్లేదు, ఇక్కడ వరకు ఉంచేసినా సరిపోతుంది. రైట్, ఇప్పుడు మనం కనుక్కోవాల్సింది ఏంటి? 6 ఇంటూ 6 బై n ఇంటూ n ప్లస్ 1 సిగ్మా కే ఈక్వల్ టు 1 to n ఎస్కే. సో దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ 6 బై n ఇంటూ n ప్లస్ 1. ఇక్కడ మనకు ఇంటూ ఇక్కడ మన వాల్యూ తీసుకోండి. n ఇంటూ n ప్లస్ 1 కామన్ తీయండి. n ఇంటూ n ప్లస్ 1 కామన్ తీస్తే ఇక్కడ ఎంత వస్తుంది? కామన్ తీస్తే వాల్యూ 2 ఇంటూ 2n ప్లస్ 1 బై 6 నెక్స్ట్ 1/2 వచ్చేస్తుంది. సో ఈ వాల్యూ క్యాన్సిల్ చేసేసేయండి. ఇక్కడ మనకు 6 ఇంటూ ఇక్కడ ఎంత వస్తుంది? 4 ఇంటూ 2n ప్లస్ 1 ప్లస్ 6/6 ఇంటూ 2. ఈ 6 క్యాన్సిల్ చేసేసేయండి ఇక్కడ. సో దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ ఇక్కడ సింప్లిఫై చేసేసి 4 ఇంటూ 8n ప్లస్ 4 ప్లస్ 6 యాడ్ చేసుకొని సింప్లిఫై చేస్తే మనకు n వాల్యూ ఎంత వస్తుందంటే 4n ప్లస్ ఇక్కడ సింప్లిఫై చేస్తే 4n ప్లస్ 5 వచ్చేస్తుంది. దీన్ని సింప్లిఫై చేయండి. సో ఇప్పుడు మనం చేయాల్సింది ఏంటి? 40 ఈజ్ లెస్ దెన్ 6 బై n ఇంటూ n ప్లస్ 1 ఇంటూ సిగ్మా కే ఈక్వల్ టు 1 to n ఎస్కే ఈజ్ లెస్ దెన్ 45 అన్నాడు. సో ఈ వాల్యూ ఎంత వచ్చింది? 4n ప్లస్ 1 దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ 40. 4n ప్లస్ 5 ఈజ్ లెస్ దెన్ 45. 5 మైనస్ చేయండి. 35 ఈజ్ లెస్ దెన్ నెక్స్ట్ 40. సో ఇక్కడ మనకు ఎంత వచ్చింది? 4n 35కి 40కి మధ్యలో ఉండాలి. సో n వాల్యూ ఎంత తీసుకోవాలి? 6, 7, 8 తీసుకుంటే సరిపోతుంది. 8, 45 అంటే 8 అంటే 48 అవుతుంది. 6 తీసుకుంటే 5, 4 5s are 20, 4 6s are 24, 7s are 10 అంటే ఇక్కడ 9 తీసుకోండి. 9 తీసుకుంటే 36 అవుతుంది. సో 9 తీసుకోండి. సో n ఈజ్ ఈక్వల్ 9 ఈజ్ సూటబుల్ ఆన్సర్. సో దేర్ ఫర్ n ఈజ్ ఈక్వల్. సిరీస్లో 2 ప్రాబ్లమ్స్ ఇచ్చాడు. ఇంకొక ప్రాబ్లం కూడా ఇఫ్ first term of a GP is A and third term is B. Third is B and in second GP
first term is A and fifth term is B. Fifth term is B and 11th term of first GP common to which term of second GP అన్నాడు. సో ఫస్ట్ ఆప్షన్ ఈజ్ 24, సెకండ్ ఆప్షన్ ఈజ్ 25, థర్డ్ ఆప్షన్ ఈజ్ 21, ఫోర్త్ ఆప్షన్ ఈజ్ 8. సో ఈ ప్రాబ్లం మనకి ఇచ్చిన డేటా ప్రకారం ఇలా రాద్దాం. ఏమిచ్చాడు ఇక్కడ? ఫస్ట్ ఇక్కడ డేటా ప్రకారం ఏమన్నాడు? ఫస్ట్ టర్మ్ ఫస్ట్ జీపీ ఈజ్ ఏ అండ్ కామన్ రేషియో ఆర్ అనుకుందాం. ఇక్కడ థర్డ్ టర్మ్ అడిగాడు. ఇక్కడ థర్డ్ టర్మ్ ఎంత అన్నాడు? ఇక్కడ ఫస్ట్ థర్డ్ టర్మ్ ఆఫ్ ఫస్ట్ జీపీ ఈజ్ ఈక్వల్ ఎంత అన్నాడు? ఇక్కడ మనకు ఈ వాల్యూ ఇచ్చాడు కదా. సో AR1² దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ బి అన్నాడు. నెక్స్ట్ ఏమన్నాడు? ఫిఫ్త్ టర్మ్ అన్నాడు. ఫిఫ్త్ టర్మ్ ఆఫ్ సెకండ్ జీపీ ఎంత ఇచ్చాడు వాల్యూ? AR24 ఈజ్ ఈక్వల్ టు బి అన్నాడు. సో ఇవి రెండు ఈక్వల్ అన్నాడు. అంటే AR1² అంతేగా, బి అంటే AR2⁴. సో R1 ఈక్వల్ టు ప్లస్ ఆర్ మైనస్ R2² అవుతుంది. ప్లస్ ఆర్ మైనస్ R2². సో ఫస్ట్ వన్ ఈక్వల్ టు బి, సెకండ్ వన్ ఈక్వల్ టు బి. సో ఇక్కడ R1 ఈజ్ ఈక్వల్ ప్లస్ ఆర్ మైనస్ ఆర్. ఇప్పుడు వీడు అడిగింది ఏంటి? 11th టర్మ్ అడిగాడు. సో 11th టర్మ్ ఆఫ్ ఫస్ట్ జీపీ అడిగాడు. ఫస్ట్ జీపీ 11th. ఫస్ట్ టర్మ్ ఏంటి మనకి? AR⁴. సో దీన్ని ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ సెకండ్లో కన్వర్ట్ చేయమన్నాడు. సో ఏ ప్లస్ ఆర్ మైనస్ ఆర్ వాల్యూ R1 ఈజ్ ఈక్వల్ ఎంత? R2² హోల్ పవర్ 10 దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ AR2⁴20. దేర్ ఫర్ 20 ఫస్ట్ టర్మ్ ఈజ్ ఆన్సర్. హెన్స్ కరెక్ట్. హెన్స్ ఆన్సర్ ఏమవుతుంది? 20 ఫస్ట్ టర్మ్ అన్నమాట. కామన్ టర్మ్. 20 ఫస్ట్ టర్మ్ ఈజ్ ఏ కామన్ టర్మ్.